Yahya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإذا فرض صلى الله عليه وسلم من فتح أمه بلغ رفيعا ترفع إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أنه شرفا على مجده والسلام فكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين ورضوا بلادته بقبره وقبره في الحرمين فقد رجع عنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوعا مقبولا مقطوعا سورا تولد ذلك الإشارة عند الله عند القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه شرف معلومنا وأفضل الحبائب فقد ولد عن عبد الرحمن بن عمه شرعة رضي الله عنهما قال لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع علي فاستعنا فاستعيذ قائلا يقول رحمك الله ويرحمك ربك قال تشفعت فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كل سرهم قالت أنا لبسته وأرجعته فلم انشق عن الوشاة ظلمة ورعب وبشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين سقطني قال المغرب فأسبر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والبشارة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين سقطني قال إلى المشرق قال فلم يزل أتيت مني على بعد حتى فتح الله فكنت من أول الناس إسلاما فكم تركب هذه السنة ومن عزم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يأتي بحال شرف عند مولاه هل يعلم عند يأتي كل تمام وأنه هادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتفق صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته البطون والأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرحوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللفظ المهتبي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سلولة أخلاقه هيبة الكوية التي ترتهن منها الفرائض الأقوياء من البرية ومن أجله بترطرة الطرق والمنازل وبأركه ذكره تغيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عزك تعالى مجدها أخذت على ندب السحاب بإنانه
الذي قصد كلام في تدبير ما أفاده من علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد مقربا من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التكليم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Sebelum kita bacakan doa Sintubulal, kita bacakan Al-Fatihah untuk niat kesembuhan Bapak Hidayat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepadanya. Allah yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wa inna Allah yarzuqhu tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa kamal al-afiyah wa la ilaha wa la kulli niyyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما أنا ومن في كل دراجي أوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المنقولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى ما بعزته تحط الرحال فتنشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحق راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسع ذلك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهلك سيد الكونين واشرف الثقلين انت المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضرة اقترابه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في عروض هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعهم سالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نسألك برحمتك الخاصة فلا تخذلنا وارزقنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبصار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب بالحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفيها سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan nikmat hingga kekuatan kepada diri kita sehingga kita bisa menghadiri daripada perayaan Maulid pada malam hari ini. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Al-Sayyid Al-Bagir bin Yahdi Al-Kab dan para syiban-syiban orang tua kita Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Kab dan para orang-orang tua kita yang lainnya yang tidak bisa Al-Bagir sebutkan satu persatu, akan tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Bagir kepada teman-teman sekalian, serta yang Al-Bagir hormati para asatidz, para ustaz-ustaz dan para
tokoh masyarakat serta para hadirin wal hadirat yang alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita pada acara Maulid Arba'in kali ini. Hadirin yarhamni wa yarhamkumullah, telah kita buka pada acara kita yang pertama yakni pembacaan Siratun Nabawiyah dengan pembacaan Maulid Simtuturar, kemudian dilanjuti acara yang kedua yakni kata sambutan dari ketua masjid dan dari ketua mushola yang kali ini akan disampaikan langsung Bapak Sastriyadi SAG Ma'ali pada tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad Al-Karim beserta rombongan para habaib, para alim ulama, para guru, para ustaz, dan para aparat masyarakat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat RT 4 Kampung Sidoarjo, jamaah masjid dan jamaah musola uswatul hasanah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberikan kesempatan, kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di musola uswatul hasanah ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata yang lebih baik mengucapkan kepada hadirin sekalian kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama-tama kepada para habaib dan kepada para jemaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke musola kami ini yang begitu kecil tapi alhamdulillah cukup menyenangkan, insyaallah. Bapak-bapak hadirin sekalian, kami pengurus Masjid Uswatul Hasanah apabila dalam penyambutan kami ataupun penyajian kami merasa kurang, kami mohon maaf. Inilah yang bisa kami aturkan keterbatasan kami. Tapi hari ini mudah-mudahan tidak menjadi kelemahan kita untuk memperingati makna dari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kami berharap nantinya ini terus berlangsung. Sudah 2 kali alhamdulillah kami diberi jadwal dari Maulid ya. Alhamdulillah kedepannya terus berilah kami pencerahan, berilah kami ilmu. Masyarakat kami butuh ilmu daripada hadirin sekalian, daripada ustaz sekalian. Kami siap menerima dan kami siap untuk membantu untuk menyediakan apa saja perlengkapan demi kelangsungan masjid kami musola kami ini, sehingga kami mendapat rahmat dan hidayah serta berkah dari apa yang akan diberikan nanti. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya, terutama kepada panitia, kepada panitia terima kasih kami telah diberi jadwal, dan kepada masyarakat RT 4 Kampung Sidoarjo, ya, panitianya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah mereka sangat solid ya, membantu kita dari kemarin-kemarin demi terlaksananya Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Sekali lagi semuanya tidak dapat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan tuh. Syukran kasiran jazakumullah kepada atas sambutannya. Melanjuti daripada acara yang selanjutnya yakni Maulidatul Hasanah
yang mana pada malam hari ini akan kita dengarkan nasihat daripada guru besar kita Al-Habib As-Sayyid Bagir bin Yahya Al-Kaffa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Khaliqil khalq ajma'in, Mudabbiri syu'unil khalqi ajma'in, Mukrimi ibadihil muttaqin, Wa rafi'i darajatis salihin wal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tengah cuaca yang sedikit agak turun hujan, dan mudah-mudahan turunnya hujan ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang zahir dan juga rahmat yang batin. Begitu juga turunnya hujan ini mudah-mudahan menjadi satu petanda turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan tadi saya melihat ada umpul-umpul, ada apalagi tadi ada obor, di mana kita melihat hal-hal yang seperti ini merupakan upaya kita orang-orang yang beriman ingin mengungkapkan kebahagiaan kita di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, atau mengungkapkan kebahagiaan kita di bulan, di mana di bulan tersebut dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya bulannya sudah lewat, sekarang sudah Rabiul Akhir, tapi bukan itu poinnya, ma'asyiral hadirin dan hadirat. Kita berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kita berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk mengingat satu peristiwa di mana di dalam peristiwa tersebut Allah memberikan isyarat kepada alam semesta bahwa yang lahir ini bukan orang sembarangan. Yang lahir ini bukan manusia biasa. Kalau tadi kita lihat obor, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan cahaya yang menjulang ke langit, di mana tetangga-tetangga Nabi Muhammad pada saat Nabi lahir melihat cahaya tersebut, dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya yang menembus sampai ke kota Syam, kota Syria, di mana perjalanan daripada kota Mekah menuju kota Syria itu kurang lebih 1 bulan. Cahaya ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang muslim merayakan hari lahir Nabi Muhammad dengan obor, dengan lampu-lampu, maka ketahuilah sebelum kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya yang kita hidupkan di malam hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja upaya kita, usaha kita yang kita berikan, kita curahkan untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sia-sia, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa ada salah seorang ulama yang berkata, dia mimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mukmin di dunia.
Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk melihat kebiasaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat. Di mana Nabi kita Muhammad bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Barang siapa, kata Nabi, yang melihat aku dalam keadaan tertidur, maka niscaya dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan ini. Ini keistimewaan yang luar biasa. Mana kita lanjutkan seorang ulama melihat bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya dia bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang-orang yang mengingkari daripada perayaan hari lahir Maulidmu ya Rasulullah." Maka baginda Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari ulama ini dengan mengatakan, "Man fariha bina farihna bihi." Nabi tidak mengatakan bahwa yang merayakan hari lahir Nabi mereka berada di dalam kesesatan. Yang merayakan hari lahir Nabi mereka sudah melakukan bid'ah yang dibenci oleh Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi menegaskan, "Man fariha bina farihna bihi." Siapa-siapa saja yang senang dengan kami, kata Nabi, mengungkapkan kebahagiaannya untuk kami, maka kami pun akan senang kepadanya. Kami pun akan bahagia kepadanya. Seperti inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang gembira atas Nabi Muhammad, maka Nabi pun akan gembira terhadap kita. Siapa saja yang ridho kepada Nabi Muhammad, maka Nabi pun akan meridhoinya. Sebagaimana kalau kita melihat salam, sholawat, doa yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin membiarkan ada seorang manusia pun yang memiliki jasa terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau berdoa mendoakan Nabi, mungkin ada sebagian orang menganggap dia berjasa karena sudah mendoakan Nabi. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan siapapun berhutang jasa Nabi kepadanya. Dimana kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, kata Allah, aku akan langsung membalasnya 10 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. 1 kali solawat dari kita dibalas oleh Allah langsung kontan 10 kali. Bagaimana kata para ulama, kalau seandainya sholawat yang kau lakukan 1 kali dibalas 1 kali saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sholawat dari Allah, sholawat dari pencipta, doa langsung keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat, maghfirat yang Allah turunkan bagi siapa saja yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kalau seandainya 1 sholawatmu dibalas dengan 1 sholawat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak imbang ma'asyiral hadirin dan hadirat. Tidak imbang sholawat kita kalau dibandingkan dengan sholawatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini ulama kita memberikan perhatian, sholawat kalau itu berasal dari Allah, maka artinya adalah kucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, bagaimana mungkin seorang manusia akan hidup dalam keadaan susah, payah dan sulit? Seseorang yang selalu dinaungi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya hidupnya akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Makanya ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan siapa saja yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, akan mengangkat siapa saja yang mengangkat Nabi Muhammad, akan memberikan balasan kepada siapa saja yang berdoa dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semua hal yang berhubungan dengan Nabi Allah angkat. Keluarga Nabi Allah angkat, umat Nabi Allah angkat, sahabat Nabi Allah angkat. Allah muliakan siapa saja yang berkaitan dan berhubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya. Kita setiap hari berkumpul untuk mengingat dan mengenang, merayakan, memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan bulan Rabiul Awal, belum tentu kita berkumpul untuk Nabi. Belum tentu kita ingat untuk Nabi. Kalau ada hujan mungkin tidak keluar kita, tapi kita melihat pada saat ini di mana kita semuanya berkumpul dalam keadaan hujan, di
mana hujan tersebut tidak menghalangi kita, karena masing-masing dari kita memiliki niat dan tujuan kita berkumpul untuk baginda Rasulullah, dan kita yakin Nabi pun akan membalas, Allah pun akan membalas. Kalau tadi kita katakan sholawat dari kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah di dalam sholawat kita ada salam. Sholawat dan salam ini berbeda, di mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Di mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang dari kalian yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ruhku sehingga aku membalas salam tersebut kepadanya. Salam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang muslim yang ingat dengan Nabi. Beruntung orang muslim yang merayakan hari kelahiran Nabi. Beruntung orang muslim yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta Nabi mengajarkan kita bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi, di mana Allah tidak memberikannya kepada nabi-nabi manapun, bahkan Rasul-Rasul manapun. Keistimewaan ini hanya Allah berikan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, orang-orang yang jauh dari Nabi di dunia, maka dapat dipastikan orang-orang itu pula lah yang telah di akhirat jauh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira nanti pada saat di akhirat, di dunia engkau jauh dan di akhirat engkau dekat. Belum ada cerita seperti ini. Maka Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Kata Nabi, yang dekat di akhirat kelak kedudukannya, posisinya bersamaku kelak di akhirat, kata baginda Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang selalu ingat denganku, orang-orang yang selalu berselawat kepadaku, orang-orang yang paling banyak salawatnya di dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang inilah yang kelak masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Amin. nah, ini amin Roberti. Amin Roberti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah, di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, di hari kiamat kelak orang yang tidak berada di dalam rombongan Nabi rugi. Orang yang tidak berada di dalam kelompok Nabi rugi. Orang yang tidak berada di bawah bendera dan naungan Nabi, mereka lah orang-orang yang telah akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah. Nabi mengatakan, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kalau Nabi Adam, seorang nabi, rasul, bapak dari sekalian manusia yang ada di alam semesta ini, nanti kata Nabi pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan di bawah benderaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja akan dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan yang lain? Kalau mau selamat, tentunya kita harus berada di dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah mengajarkan kita, kalau kau mau dekat kelak di akhirat nanti, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang kita dapatkan dari perkumpulan kita pada saat kita merayakan hari lahir Nabi dengan membacakan sirah Nabi, membacakan biografi jalan hidup Nabi. Setiap mendengarkan nama Nabi kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Setiap mengenang Nabi kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Di mana peringatan ini tidak kita dapatkan di rumah, tidak kita dapatkan di majelis-majelis yang lain, cuma kita dapatkan di majelis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Di mana disebut, diulang nama baginda Rasulullah, sehingga orang yang mendengar mau tidak mau akan banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat kepada Nabi di dunia, kata Nabi, mereka itulah yang dekat kepada Nabi kelak di akhirat kelak.
Untuk itulah masyaallah hadirin wal hadirat, harus kita pertahankan majelis ilmu yang berasaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya selalu di dalam majelis-majelis yang berbeda-beda. Ada kalanya Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mengajari mereka ilmu. Ada kalanya Nabi mengumpulkan mereka untuk mengajak mereka mengingat Allah. Ada kalanya Nabi mengumpulkan mereka untuk membantu orang lain. Perkumpulan yang diajarkan oleh Rasulullah tidak hanya sholat berjamaah saja, tapi berkumpul untuk mengingat Allah, berkumpul untuk membantu orang lain, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, berkumpul untuk mengingat, mengenang, merayakan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul untuk melakukan sholat beribadah, berkumpul untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, dan itu semua kita dapatkan dalam majelis maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ingat bahwa majelis maulid ini, kata para ulama, adalah sarana untuk kita agar ke depan kita selalu ingat tujuan kita apa. Ini maulid tujuannya sarana. Jadi ini maulid merupakan wasilah agar kita sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Agar kita semangat melakukan ibadah, agar kita semangat banyak bersalawat kepada Nabi, agar kita semangat menghadiri majelis ilmu Nabi. Nah, tadi di dalam kata sambutan Bapak Takmir tadi mengatakan bahwa beliau pun mengharapkan ada keberlangsungan di dalam majelis ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin jadwal, nanti surau ini juga akan kita adakan majelis-majelis ilmu, sehingga perkumpulan yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala ini akan terus berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Ke depan kita dapat berpacu untuk melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, berlomba-lomba untuk memperbanyak sholawat, berlomba-lomba untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berlomba-lomba untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumah kita, di surau kita, di masjid kita, di kehidupan kita, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat dengan hal-hal yang kita lakukan tersebut, kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalaf amra wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah bi ahsanil jaza. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama Al-Habib Sayyid Bagir bin Yahya Agam. Hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Sebagai penutup daripada acara Majlis Arba'in Kota Moga kita pada malam hari ini, maka kita mintakan kepada guru kita untuk membaca kalimat takin zikir kepada Habib Bagir bin Yahya Agam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya kajian zikir serta doa penutup tadi, maka berakhir pula juz arba'in kita pada malam hari ini. Informasi besok insyaallah majlis arba'in Maulid Kota Montok di kediaman rumah Al-Habib Adi Zain Habib Bidin Asgab Asofi atau rumah Al-Habib atau rumah Habib Muhdar di Kampung Sawah belakang Musola Al-Amin atau biasa Ababidin, di rumah Ababidin di belakang Musola Al-Amin. Insyaallah majlis maulid malam besok di rumah Ababidin Kampung Sawah belakang Musola Al-Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.